Hello viewers, welcome to my channel. This is Rekha Venkateshwarlu, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Human Nalgonda. In the present class now, I am going to present the topic Compton effects. So this is discovered by the Compton in 1921. What is meant by Compton effect? When an X-ray beam or gamma ray beam passing through the material, graphite material or carbon material, then there will be a change in the frequency or wavelength of incident radiation. So that phenomena is called as Compton effect. Okay. Wait. Yes. So Compton in 1921 discovered this phenomenon. So for this, to observe the Compton effect, we use either X-ray beam or gamma ray beam. So when the X-ray beam or gamma ray beam passing through the graphite material, we observe the two types of radiations. So one radiation is having the change in their frequency or wavelength, that is called modification radiation. And the second type of radiation is unmodified radiation. అంటే మనం ఎక్స్రే బీమ్ కానీ గామా రే బీమ్ ని గ్రాఫైట్ వంటి మెటీరియల్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు వేవ్ లెంత్ లో చేంజ్ వచ్చేటువంటి కొంత రేడియేషన్, వేవ్ లెంత్ లో చేంజ్ లేనటువంటి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉందో సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంది. కాబట్టి there exist two types of radiations. One is modified radiation, the second one unmodified radiation. Wavelength or frequency లో మార్పు వస్తే దాన్ని modified radiation అంటాం. వేవ్ లెంత్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు లేకుండా సేమ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఎంత వేవ్ లెంత్ ఉందో అంతే వేవ్ లెంత్ ఉన్న రేడియేషన్ బయటకు వస్తే అది అన్మాడిఫైడ్ రేడియేషన్. కాబట్టి ఎక్స్రే బీమ్ ని మీరు గ్రాఫైట్ మెటీరియల్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు రెండు రకాల రేడియేషన్స్ అబ్జర్వ్ అవుతాయి. ఒకటి మోడిఫికేషన్ రేడియేషన్, మోడిఫైడ్ రేడియేషన్, ద సెకండ్ వన్ అన్మోడిఫైడ్ రేడియేషన్. ఓకే సార్, ఇక్కడ కాంప్టన్ స్కాటరింగ్ లో మనకు అంటే ఒకటి ఇది కోహరెంట్ స్కాటరింగ్ అంటాం. ఇది వేవ్ లెంత్ లో చేంజ్ లేకపోతే దాన్ని కోహరెంట్ స్కాటరింగ్ అంటాం. వేవ్ లెంత్ లో చేంజ్ వస్తే ఇన్కోహరెంట్ స్కాటరింగ్ అంటాం. సో కోహరెంట్ స్కాటరింగ్ వల్ల అన్మోడిఫైడ్ రేడియేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్కోహరెంట్ స్కాటరింగ్ వల్ల మోడిఫైడ్ రేడియేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ద కాంప్టన్ స్కాటరింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ గివింగ్ the first one modified frequencies, second one unmodified frequency, the third one recoil electrons. Right, sir? So now the statement is, according to the Compton, the phenomenon of scattering is due to elastic collision between the two particles, the photon of the incident radiation and the electron of scatter. ఓకే, ఇక్కడ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము, ఎక్స్రే బీమ్ ని మీరు మెటీరియల్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న మెటీరియల్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ దేని మధ్య అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ కి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది సార్. దానివల్ల బయటికి వచ్చినటువంటి ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ ని యొక్క వేవ్ లెంత్ లో చేంజ్ వస్తుంది. సో ద ఫినామినన్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్, ద ఫినామినన్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ వేవ్ లెంత్ when the X-ray beam or X-ray photon passing through the graphite material is called as Compton effect. So this was discovered by Compton in 1921. So named on that time scientist, we call it as Compton effect. Right, sir? So let us see the derivation part. Let us consider a photon of energy h is passing through the graphite material, right? Where h is the Planck's constant.
new frequency of incident radiation. So the scattered photon energy E dash, E dash is equal to H nu dash, where nu dash is the frequency of scattered photon, lambda dash corresponding wavelength, right? So initial incident photon wavelength lambda, frequency nu, energy E అంటున్నాం. ఇది మెటీరియల్ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ డాష్, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా డాష్ అండ్ ఎనర్జీ ఈ డాష్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్ సార్? ఎస్, ఎనీవన్ రెస్పాండ్? Yes, sir. Yes, sir. So therefore the change in wavelength. So what I am saying, so there will be change in wavelength or there will be change in frequency. Of course, here the frequencies are decreasing due to the elastic collision between the photon and the free electron. The wavelength increases. Okay, frequency తగ్గుతుంది, wavelength increase అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీలో తగ్గుదల లేదా వేవ్ లెంత్ లో ఇంక్రీజ్ కావటాన్ని మన కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గీయగలగాలి. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఇదంతా అర్థమైతే మీకు దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అర్థమైనట్లు లెక్క సార్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ E equal to h nu. We know according to the Planck's hypothesis, what is the photon energy? Equal to h nu. Then momentum, the momentum is equal to h nu by c. Why? Because momentum is equal to h nu by c. ఎలా రాస్తున్నాను చెప్పండి. ఫోటాన్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఏం రాస్తాము? ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ, దట్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈక్వల్ టు సి బై లాంబ్డా, సో ఈక్వల్ హెచ్ సి బై లాంబ్డా. If you want to express this in terms of wave number, 1 by lambda is the wave number nu bar. Right, sir? All the photons travel with the speed of light. That is, c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Any photon, irrespective of frequency, irrespective of wavelength, any radiation, any electromagnetic radiation photon travel with the speed 3 into 10 power 8 meter per second in the vacuum. Okay. Now momentum of the photon, momentum is equal to product of mass into speed. Here speed of the photon how much? C. That's why m into c. This you can write it as mc square, multiply with c in the numerator and denominator, right? But mc square is according to Einstein mass energy relation, mc square equal E by c, since E equal mc square. But E equal to h nu, we know h nu by c. Therefore, the momentum of the photon in terms of frequency P equal to h nu by c. So this is written here. Right, sir? Now, energy of the incident photon equal to h nu, that equal to hc by lambda. And the momentum of the photon P is equal to h nu by c. Right. So this is the free electron. ఇక్కడ collision జరుగుతుంది. Photonic electron మధ్య collision జరగటం వల్ల, so some part of photon's energy transferring to the electron. So then electron will be recoiled in this direction, So that electron is called recoil electron. And the photon will be scattered. That will be deviated from the initial direction of its moving. It actually direction move అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరగటం వల్ల తమ ఎనర్జీని కొంత ఎలక్ట్రాన్కి ఇచ్చేసింది. కాబట్టి ఈ ఫోటాను ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత యాంగిల్లో, at angle theta. Okay, at angle theta with the initial direction, it is deviated, it is scattered. Therefore, this is called scattered photon. So this is written here, scattered photon. Now the energy of the scattered photon, let us say E dash, that equal to h nu dash, that equal to hc by lambda dash, and its momentum P dash is equal to h nu dash by c, h nu dash by c. Okay, 1 minute.
రైట్ రైట్ డయాగ్రామ్ అర్థమైంది. ఏమంటున్నాను, ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ దట్ ఈక్వల్ హెచ్సి బై లాంబ్డా. అంటే న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ పి మొమెంటం ఉన్న ఫోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ తో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ the photon is scattered in this direction, sir. In this direction electron is recoiled in this direction. Okay, electron recoiled at angle phi with the initial direction, that is x-axis, and the photon is scattered through the angle theta along this direction. ఇక్కడ యాంగిల్ తీటా అనుకుంటే నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఇవి ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ఇది కూడా తీటా అవుతుంది సేమ్, రైట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, మూమెంటమ్ ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను సార్. మూమెంటమ్ హెచ్ న్యూ డాష్ బై సి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్ కాంపోనెంట్ అనుకుంటే ఈ వెక్టర్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ తో తీటా యాంగిల్ చేస్తుంది కదా. కాబట్టి దీని కాంపోనెంట్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ పీ కాస్ తీటా, అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ పీ సైన్ తీటా. పీ కాస్ తీటా అంటే ఇక్కడ అంతా పీ డాష్ కదా, హెచ్ న్యూ డాష్ బై సి మూమెంటమ్, కాబట్టి హెచ్ న్యూ డాష్ బై సి కాస్ తీటా. Along the vertical component or along y-axis, p dash sin theta, that is h nu dash by c sin theta. Followed, sir? Yes. Any doubt? ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో మొమెంటం p డాష్ కదా నాన్న, p డాష్ is equal to h nu dash by c కదా. సో ఇక్కడ యాంగిల్ తీటా కదా, దీని 2 కాంపోనెంట్స్ గా మనం రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్ రాస్తున్నాం. x component is p dash cos theta, y component p dash sin theta. P dash is equal to h nu dash kada, so h nu dash by c sin theta written here, h nu dash by c cos theta written here. Yes, are you following or not? Sir. Yes, anyone respond? Yes, sir. అర్థమవుతుంది కదా నాకు ఏం చెప్తున్నాను. ఇగో ఇక్కడ ఫోటాన్ ఈ డైరెక్షన్ లో స్కాటర్ అయిందండి. ఎంత యాంగిల్ ద్వారా? ఇది యాక్చువల్గా ఇనిషియల్ గా ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఎక్స్ యాక్సిస్ తో తీటా యాంగిల్ చేసే విధంగా స్కాటర్ అయింది. ఎలక్ట్రాన్ 5 యాంగిల్లో డీవియేట్ అయింది, అంటే రికాయిల్ అయింది అంటున్నాను. కాబట్టి ఈ ఫోటాన్ స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ యొక్క మొమెంటం పీ డాష్ ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి పీ డాష్ కాస్ థీటా, వై కాంపోనెంట్ పీ డాష్ సైన్ థీటా. సో హెచ్ న్యూ డాష్ బై సి కాస్ థీటా, దిస్ ఈజ్ హెచ్ న్యూ డాష్ బై సి సైన్ థీటా. క్లియర్ నాన్న? అట్లాగే సిమిలర్లీ ద మొమెంటం ఆఫ్ ద రికాయిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో రిజాల్వ్ ఇంటూ ద 2 కాంపోనెంట్స్. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ రికాయిల్డ్ విత్ ద స్పీడ్ v అనుకుంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 5 కాబట్టి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎంవి కాస్ 5, ఓకే, పీ కాస్ 5, y కాంపోనెంట్ p sin 5. yes, followed or not? ఇక్కడ యాంగిల్ 5 అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ యాంగిల్ 5 కదా నాన్న, ఇదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇది కూడా యాంగిల్ 5 కాబట్టి x కాంపోనెంట్, సో దిస్ ఈస్ ద మొమెంటం ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ mv, ఇక్కడ యాంగిల్ 5, x కాంపోనెంట్ mv cos 5, y కాంపోనెంట్ mv sin. Our horizontal component mv cos 5, vertical component mv sin 5. Clear? Clear, sir? What is the energy of the electron? The energy of the electron equal to mc square, where m is the mass of the free electron. Recoil electron yokka mass m anukuntunnam. Recoil electron yokka mass m anukunte, so dani yokka momentum m into v అయినప్పుడు 2 కాంపోనెంట్స్ గా మనము విడగొట్టాం. ఇక్కడ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ mv cos 5, vertical component mv sin 5. Have you understood or not? Diagram. Yes, sir. Right. Now, ఇది డయాగ్రామ్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే డెరివేషన్ రొటీన్ సార్, డెరివేషన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ మనం ఏమని అస్యూమ్ చేస్తున్నాము, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ లో ఉందని తీసుకున్నాం ఫస్ట్.
ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ తో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుందని రెండో కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్, లీనియర్ మొమెంటం కన్జర్వేషన్ రెండు ఒబే అవుతాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ లో మనము కొలిజన్స్ చాప్టర్ లో మాట్లాడాం. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అండ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. సో ద కొలిజన్ విచ్ ఒబేస్ the last the conservation of kinetic energy and conservation of linear momentum అయితే elastic collision. If only the momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, then that is said to be an elastic collision. Here what we are considering, the collision taking place between the incident photon and the free electron existing inside the graphite material is elastic collision. Therefore obviously momentum is conserved, kinetic energy is conserved. So momentum conserved is nothing but what? Before the collision, the total kinetic energy of the photon is equal to after the collision total momentum of the scattered photon and the free electron. అంతే కదా. సో ఇనిషియల్ గా ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ లో ఉంది, దాని మొమెంటం 0 అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫోటాన్ మాత్రమే మూవింగ్ లో ఉంది. సో ఇనిషియల్ గా ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ మొమెంటం ఎంత ఉంటుందో ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ఎలక్ట్రాన్ మొమెంటం ప్లస్ స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ మొమెంటం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు ఒకవైపు రికాయిల్ అయింది, ఫోటాన్ ఒకవైపు స్కాటర్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు మొమెంటం కన్జర్వేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో అండ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకొని మొమెంటం కన్జర్వేషన్ ని ఫార్ములా రాస్తాం. వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఓకే అలాంగ్ వై యాక్సిస్ మొమెంటం కన్జర్వేషన్ రాయాలి. ఓకేనా. అట్లా కాకుండా వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే డైరెక్ట్ గా m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈక్వల్ m1 v1 ప్లస్ m2 v2 రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ గా మూవ్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఒకవైపు పోయింది, స్కాటర్డ్ ఫోటాన్ ఒకవైపు పోయింది. కాబట్టి దాని 2 కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేసాం, దీని 2 కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ చేసాం మొమెంటం. ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం తీసుకుంటాం, అలాగే వై డైరెక్షన్ లో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం తీసుకుంటాం. Okay, initial momentum before the collision equal to along the x-axis the total momentum after the collision. Alage along the y-axis initial momentum total initial momentum is equal to after the collision the total linear momentum of the system of 2 particles and a photon and electron along y-axis is good. Right. Okay. So before collision, what is that? Energy of the incident photon equal to h nu, momentum h nu dash by c, rest mass of electron equal to, let us say, m naught, rest mass energy of the electron m naught c square, momentum of electron at rest equal to 0. Clear, sir? Idantha okay kada. Before collision only photon మాత్రమే మూవింగ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ లో ఉందని తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క రెస్ట్ మాస్ m0 అనుకుంటున్నాం. రైట్. ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దాని రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ mc² ఫార్ములా ప్రకారంగా m0c². రెస్ట్ లో ఉంది కనుక వాట్ ఈస్ ద మొమెంటం ఆఫ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్? 0. రైట్. ద టోటల్ మొమెంటం బిఫోర్ ద కొలిజన్ అంటే ఫోటాన్ మొమెంటం ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ మొమెంటం. ఎలక్ట్రాన్ 0 కాబట్టి ఫోటాన్ మొమెంటం, ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ మొమెంటం h nu by c అనేది ఇనిషియల్ మొమెంటం అవుతుంది బిఫోర్ కొలిషన్. రైట్ సార్. నౌ ఆఫ్టర్ కొలిషన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్కాటర్డ్ ఫోటాన్, ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డయాగ్రామ్. h nu dash p dash is energy p dash is equal to h nu dash, momentum p dash equal to h nu dash by c. Mass of electron is mass of electron moving with velocity v equal to m. You observe here. Before the collision, collision jaragaka mundu electron mass ni m0 గా తీసుకున్నాం, rest mass. అంటే the mass of the electron when it is at rest, that is rest mass. Mass of the electron when it is moving, we are taking the this is relative mass. ఎందుకు రిలేటివ్ మాస్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది కంపారబుల్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కనుగుణంగా అంటే రిలేటివిస్టిక్ అప్రోచ్ లో తీసుకుంటున్నాం. ఓకే రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెస్ట్ మాస్ కంటే ఎలక్ట్రాన్ మాస్ చేంజ్ అవుతుంది మూవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు.
అందుకని మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు m. నౌ రిలేటివిస్టిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు mc². ఓకే, రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు దాని మాస్ m0 అనుకున్నాం కాబట్టి దానికి ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీ m0c². ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఫోటానిక్ ఎలక్ట్రాన్ మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ గెటింగ్ ద స్పీడ్ v అండ్ మాస్ ఆల్సో చేంజింగ్ ఫ్రమ్ m0 to m. Okay, so then the relativistic energy of the electron is equal according to equal mc² formula m కాబట్టి mc² రాస్తాం. Now momentum of recoil electron equal to mass into its speed m into v రాస్తాం. Clear, sir? Now since the recoil electron moves at angle phi after the collision, it is resolved into the two components. I explained the diagram. Linear momentum component of the electron along x-axis mv cos phi. Linear momentum component of the electron along y-axis mv sin phi. Diagram lo meeku explain chesanu. Atlage scattered photon linear momentum component along x-axis p dash cos theta annam, h nu dash by c cos theta. Component of linear momentum of the scattered photon along y-axis p dash sin theta, that is h nu dash by c sin theta. So now applying the law of conservation of energy before and after collision. So we have energy of the system before collision equal to energy of system after collision. Ikkada conservation of energy obey avutundi sir. Okay, kabatti before collision what is the total energy ante photon energy, incident photon energy h nu plus rest mass energy of the electron m0c². So the total energy before collision h nu plus m0c² అవుతుంది. After the collision total energy of the system photon, scattered photon energy h nu dash, right? Now the recoil electron యొక్క equivalent energy or relativistic energy mc². కాబట్టి this is equation 1. Okay, now according to conservation of linear momentum along x-axis రాస్తే along first initial ga photon x direction lo move avutundi with what momentum h nu by c. Kabatti along the x-axis applying the conservation of linear momentum. So momentum of the photon h nu by c plus electron is at rest, so 0. That equal after the collision scattered photon momentum along x-axis h nu dash by c cos theta plus recoil electron linear momentum component along x-axis mv cos phi. Okay, మనము along x-axis conservation of linear momentum అప్లై చేస్తున్నామంటే x డైరెక్షన్ లో x-axis కి హారిజాంటల్ గా ఉన్న కాంపోనెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ మొమెంటం h nu by c. ఇక్కడ ఫోటాన్ స్కాటర్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్ రికాయిల్ అయింది. ఫోటాన్ యొక్క x డైరెక్షన్ లో మొమెంటం h nu dash by c cos theta. Recoil electron యొక్క linear momentum component along x-axis mv cos phi. కాబట్టి before the collision h nu by c plus 0 equal, after the collision h nu dash by c cos theta plus mv cos phi, right? So from this c మనము LCM తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ h nu equal to h nu dash cos theta plus mvc cos phi, right? mvc cos phi ని సబ్జెక్ట్ గా రాస్తే h nu minus h nu dash cos theta. This is equation 2, sir. Similarly, let us apply the conservation of linear momentum along y-axis. Along y-axis initial గా ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. y డైరెక్షన్ లో దానికి స్పీడ్ లేదు కదా, కాబట్టి y డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ మొమెంటం ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ 0. అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ఎలాగూ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క మొమెంటం అలాంగ్ y యాక్సిస్ కూడా 0. సో దట్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం బిఫోర్ ద కొలిజన్ 0 + 0 రాసాం. ఫోటాన్ కు అలాంగ్ y యాక్సిస్ మూవింగ్ లేదు, అట్లాగే ఎలక్ట్రాన్ రెస్ట్ లో ఉంది కనుక 0 + 0 రాసాం. After the collision, the total linear momentum along y-axis. Scattered photon momentum h nu dash by c cos theta along positive y-axis. Recoil electron కిందికి వెళ్ళింది కదా, సో దాని యొక్క మొమెంటం కాంపోనెంట్ along నెగటివ్ y-axis ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? mv sin phi
అలాంగ్ నెగిటివ్ y యాక్సిస్ కాబట్టి మైనస్ రాసాను. సో h nu dash by c sin theta minus mv sin phi. h nu dash by c sin theta అనేమో that is the momentum of the scattered photon along positive y axis. mv sin phi momentum of the electron, recoil electron along the negative y axis. So here y minus sign indicates that one. 0 equal h nu dash sin theta minus mvc sin phi, right? mvc sin phi to by plus mvc sin phi is equal to h nu dash sin theta, right? Now equation 2 దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్ ని ప్లస్ ఈ ఈక్వేషన్ రెండింటిని స్క్వేరింగ్ చేసి బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే, సో బై స్క్వేరింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1.60 m square v square c square cos square phi, right side h nu minus h nu dash cos theta whole square అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ 1.61 ని బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే m square v square c square sin square phi, రైట్ సైడ్ h square nu dash square sin square theta అవుతుంది. ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. సో బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ వాటిని యాడ్ చేస్తే అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ విల్ గెట్ m square v square sin square phi plus m square v square c square cos square phi equal right side h nu dash sin theta whole square plus h nu minus h nu dash cos theta whole square. Okay, అర్థమైందా ఈక్వేషన్? ఈ స్టెప్ అర్థమైందా సార్? ఎస్, అర్థమైందా? ఇగో ఈ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం నాన్న, అంటే m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ c స్క్వేర్ cos square phi is equal to right side h nu minus h nu dash cos theta whole square. Clear? సో దాని ఈక్వేషన్ సంథింగ్ 3 అనుకో. దీన్ని కూడా బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ c స్క్వేర్ sin square phi is equal on right hand side h square or h nu dash square sin square theta. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ స్టెప్. On right hand side we are adding these two, h nu dash sin theta whole square plus h nu minus h nu dash cos theta whole square, right? Followed? Yes, sir. Yes. Now next is simplification. M square v square c square sin square phi plus cos square phi 1 అయింది. So right side h square nu dash square sin square theta ప్లస్ అది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది కదా, h స్క్వేర్ న్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ h క్యూబ్ న్యూ డాష్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 2h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ కాస్ తీటా వచ్చింది సార్. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ c స్క్వేర్, రైట్ సైడ్ h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ స్క్వేర్, ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ తీటా టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్, ఇది కూడా h క్యూబ్ కదా సార్, h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ స్క్వేర్, దిస్ వన్ h square nu dash square sin square theta plus h square nu square plus this one h square nu dash square cos square theta and a square plus b square minus 2ab term అన్నమాట. ఈ sin square theta term ఇక్కడ cos square theta term లో మనం h square nu dash square కామన్ తీస్తే sin square theta plus cos square theta comes in bracket. ఇక రిమైనింగ్ ఏముంది, h square nu square రాసాను ఇక్కడ minus 2h square nu dash cos theta. Followed? Next, m square v square c square equal h square nu dash square sin square theta plus cos square theta 1 plus h square nu square, right, minus 2h square nu dash cos theta. Next step. ఇప్పుడు ఇక్కడ m square v square c square, okay. So this is m square sir. m square v square c square equal h square nu square ఇది ముందు రాసాను plus h square nu dash square minus 2h square nu dash cos theta. Clear sir? Clear? Yes, sir. Yes. Here also m square v square c square equal, ఈ రెండిట్లో h square కామన్ తీసాం, మూడిట్లో h square కామన్ తీసాం,
nu square plus nu dash square minus 2 nu dash cos theta, right? So that is the next equation, running number ఎంత అనుకున్నాం. Okay, now next from equation, first equation లో రాసాము ఏది, from conservation of energy నుంచి before collision total energy equal to, this is before collision total energy, after collision total energy రాసాం కదా. After collision h nu dash plus mc square, this is h nu plus m naught c square. దీని నుంచి mc square కామన్ గా రాస్తే h nu dash ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి, h nu plus m naught c square మైనస్ ఎంత అవుతుంది, మైనస్ h nu dash mc square ఈక్వల్ టు h nu dash లో h కామన్ తీస్తే h ఇంటూ న్యూ మైనస్ q dash ప్లస్ m naught c square. సార్ క్లియర్? నౌ ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్, దీని బోత్ సైడ్స్ మనం స్క్వేర్ చేస్తే అప్పుడు ఎంసీ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎం స్క్వేర్ సి పవర్ 4, రైట్ సైడ్ హెచ్ ఇంటూ న్యూ మైనస్ న్యూ డాష్ ప్లస్ ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్స్. మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ న్యూ మైనస్ న్యూ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ టర్మ్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4 plus 2ab term 2 into h into nu minus nu dash into m naught c square. Very clear. Next m square c power 4 equal, మళ్ళీ ఇక్కడ h square into nu minus nu dash whole square, ఇది a minus b whole square ఫామ్ లో ఉంది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే h square into nu square plus nu dash whole square minus 2 nu dash plus m naught square c power 4 plus 2h into nu minus nu dash m naught c square. ఓకే, సింప్లిఫికేషన్ ఏం లేదు. సో ఇక్కడ ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్ 1.6.2 ఈ 1.6.4 రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే హియర్ రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వీ హ్యావ్ m స్క్వేర్ c పవర్ 4 మైనస్ అక్కడ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ c స్క్వేర్ ఉంది రాశాను ఈక్వల్ టు. So in this equation, right hand side term you write as it is మొత్తం రాయండి minus. So in the previous equation we have on the right hand side this one h square into nu square plus nu dash square minus 2 nu dash cos theta. Right sir? M square c power 4. Wait. ఇప్పుడు ఇంతవరకు వచ్చింది కదా. సో దీంట్లో m స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే ఇక్కడ సి స్క్వేర్ మైనస్ m స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ పోగా రిమైనింగ్ వి స్క్వేర్ రాశాను. ఇది వి స్క్వేర్ సార్, స్మాల్ వి. దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది మొత్తం మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. హెచ్ స్క్వేర్ న్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ న్యూ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ 2h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ ప్లస్ m నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4 ప్లస్ 2h న్యూ ఇంటూ ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసి అన్ని సింప్లిఫై చేస్తే కొన్ని టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇవి మిగులుతుంది. మైనస్ 2h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ప్లస్ 2h ఇంటూ న్యూ మైనస్ న్యూ డాష్ ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈచ్ టర్మ్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి క్యాన్సిల్ అయిపోగా రిమైనింగ్ టర్మ్ మిగిలింది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎం స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఉంది, అనదర్ సి స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే సి పవర్ 4 అయింది. అప్పుడు 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ 2h స్క్వేర్ న్యూ డాష్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఫస్ట్ టర్మ్ యాస్టీజ్ గా రాశాను ప్లస్ 2h రైట్ న్యూ మైనస్ న్యూ డాష్ ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్. నెక్స్ట్ బట్ రిలేటివ్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రకారం m ఈక్వల్ m నాట్ బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ కదా. అప్పుడు దాని m స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m నాట్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ m స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూ రాయండి సార్. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m నాట్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ రాస్టిస్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఈ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రైట్. ఇక సి పవర్ 4 కూడా ఉంది ఇక్కడ, సి పవర్ 4 మిస్ అయింది, సి పవర్ 4. సో m నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4 ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాస్టీజ్ గా రాసింది రైట్. ఇక్కడ m నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4 m నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4 క్యాన్సిల్, దెన్
2h square nu dash 1 minus cos theta equal this one. Okay. Now nu minus nu dash by nu dash right hand side తీసుకురండి. ఇక్కడ 2h cancel చేస్తే nu minus nu dash by nu dash equal h by m naught c square cos theta. అర్థమైందా? h cancel 2 cancel cancel అయిపోతే ఈ nu dash రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తుంది. nu minus nu dash by nu dash equal h by m naught c square into 1 minus cos theta. ఓకే సార్, ఓకేనా? ఎండింగ్ లో ఉన్నాం. దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ టర్మ్స్ లో మారుస్తున్నాం. వేవ్ లెంత్ టర్మ్స్ లో న్యూ ఈక్వల్ టు సి బై లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. న్యూ డాష్ ఈక్వల్ సి బై లాంబ్డా డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. దెన్ డెల్టా లాంబ్డా ఈక్వల్ టు లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా దట్ ఈక్వల్ h by